You know, operator means what? What is an operator? Operator means Resma. Operator ante enti? Anyone? Symbol. It is a symbol. Yes, ma'am. Good kada. It is a symbol. Operator is nothing but a symbol. Yes, please. What is an operator means? It's a symbol. Okay. In the chooses nama symbol ante used to perform operations. Used to perform certain operations ni perform cheyadaniki. Okay. So that's why operator is nothing but a symbol used to perform certain operations. What are those operations, madam? We'll see that. Okay, operators are three types. Mainly three types of operators are there. One is unary operator. The second one is binary operator. And the third one is, what is it called? Ternary operator. Mainly three types. Unary, binary, ternary. Okay, now. Yes, please. First one we'll see the unary operator. What is this unary operator means? Yes, ma'am. Unary. Unary means what, ma'am? Single and ante by using single operate. What by 1 minute? What is a unary means? Unary is nothing but a 1 minute. Okay, unique. Okay. Binary means what, ma'am? 2. Okay. Ternary means what, ma'am? 3. Yes, please. Unary operator means an operator which is used to perform the operation, okay, by using single operand. Operand is nothing but a variable. Okay, by using a single variable, you will go and perform the operations. Okay, that is called as unary operator. Okay, what is unary operator? An operator which is used to perform. An operator which is used to perform certain operations. Used to perform certain operations by using single operand is called what, ma? Unary operator we will say. Unary operator we will say. Single operand intimate variable. By using a single variable, you will perform the operation. How many will see that? Okay, that is called unary operator. Binary operator means opposite to that, ma? So binary means you will be using two operands. In order to perform an operation, we have to use at least two operands usam. Ante two variables kavali. Okay, without two variables, it is not possible. By using two variables, two operands or variables will be same. Okay, now that is called unary operator. Now, what is ternary operator? Ternary means what? 3. Here also the same thing. We will be using how many operands, ma? 3 operands we will be using. 3 operands. 3 operands are variables. That is called what, ma? This is binary. And this is ternary. The operations by using how many variables here? By using a single variable. Binary operator means which is used to perform two operations, two variables. That is two variables. Yes, two variables is called binary operator. Whereas ternary operator means we'll be using 3 variables. That's why it is called as ternary operator. Now, unary operator will start. First, we will start with unary operator now. Yes, please. What is yes, ma? Unary operator definition we came to know. Unary operators are 2 types. Okay, it is of 2 types. Again, unary operators contains 2 types, ma. One is, what is that, ma? What is that? Unary operator contains 2 types. What is that, ma? Precondition, post-condition. Precondition, ma? 1 minute. What is that, ma? Yes, increment operator. Sorry, increment operator, and the second one is a decrement operator. Decrement operator. These are the 2. Is my voice not audible? Disturbance.
Audible, ma'am. Thank you, ma'am. Bhargavi, please relogin again. Relogin again, Bhargavi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see here, increment operator, decrement operator, two types, ma'am. Now here, what is this increment operator? Increment అంటే ఏంటి మా వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అని చెప్పి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ సింబల్ కాల్డ్, ఓకే, విచ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తామా? ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ కి ప్లస్ ప్లస్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. డబుల్ ప్లస్ యూజ్ చేయాలి మా. ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ విచ్ సింబల్? ఆపరేటర్, ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? డబుల్ ప్లస్ సింబల్ విల్ బి యూజ్డ్. డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ డబుల్ మైనస్ సింబల్. అసలు ఇంక్రిమెంట్ ఏంటి, డిక్రిమెంట్ ఏంటి కదమ్మా? ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? పేర్లోనే ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఇన్ ఏ వేరియబుల్ బై 1. బై డిఫాల్ట్ గా, బై డిఫాల్ట్ బై 1 విత్ 1, బై డిఫాల్ట్ విత్ 1 ఒక వాల్యూతో బై డిఫాల్ట్ గా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. మనం స్పెసిఫై చేయకపోయినా కూడా బై డిఫాల్ట్ గా 1 ఒక వాల్యూతో ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంక్రీజ్ బై 2 అంటే కనుక యువర్ విష్, మీరు అక్కడ పెట్టొచ్చు బై 2 అని చెప్పి, ఓకేనా? ప్లస్ ప్లస్ 2 అని మెన్షన్ చేయొచ్చు. దెన్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ బై 2. But if you are not specifying with which value you want to increase means, then system, then it will take care and it will by defaultly increase the value with 1. Okay, that is called increment operator. Plus plus use cheste, it is going to increase the value by 1. Okay, decrement opposite to that one. Decrement operator and it is used to decrease the value in a variable by default with 1. ఒక వాల్యూతో డిక్రీజ్ చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఏది యూజ్ చేస్తున్నారు? డబుల్, ఓకేనమ్మా, మైనస్ సింబల్. ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ డబుల్ ప్లస్ సింబల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనమ్మా, ఫైనా? ఎస్ ప్లీజ్. నౌ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 2 టైప్స్. ఏది ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్? సో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఈస్ 2 టైప్స్. ఓకేనమ్మా, సో ఫైండ్ అవుట్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 2 టైప్స్ అని అన్నాను. ఆ 2 టైప్స్ ఏవి అంటే కనుక ఏ వచ్చి ఏది మాది? ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అండ్ దెన్ బి, ఇంకోటి ఏంటో పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఇది అన్నమాట. ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ అగైన్ 2 టైప్స్. వన్ ఈస్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, అనదర్ వన్ ఈస్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. అలాగే డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ కూడా 2 టైప్స్. డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ ప్లీజ్. అవి ఏదంటే ప్రీ డిక్రిమెంట్ అని అంటాము అండ్ దెన్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అని అంటాము. ఓకేనా? సో దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ప్రీ డిక్రిమెంట్, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ అన్నమాట. ఓకే, అంటే రెండిట్లోనూ ప్లస్ ప్లస్ యూజ్ చేస్తారు. ఏది? ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కి సింబల్ ఏం యూజ్ చేస్తారు అంటే ప్లస్ ప్లస్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కి కూడా ప్లస్ ప్లస్ సింబల్ యూజ్ చేస్తారు, అంటే సింబల్. ఓకే, ప్రీ డిక్రిమెంట్ కి కూడా మైనస్ మైనస్, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ కూడా మైనస్ మైనస్ సింబల్ యూజ్ చేస్తారు. కానీ ఏంటి డిఫరెన్స్ ఉంది మేడం? ఎస్ ప్లీజ్. బోత్ ఆర్ యూస్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూస్ ఓన్లీ, బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, దిస్ 2 ఆల్సో బోత్ ఆర్ యూస్డ్ టు డిక్రీజ్ ద వాల్యూ, but when it is decreasing. Okay, that is the thing here. So ikkada enti ma ikkada 1 minute I will keep it in bracket. Okay, now see here, first one what ma? Pre increment operator gurinchi discuss cheyali. 1 minute. ఓకే, నా ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి మా? ప్రీ అంటే ఏంటి? ముందు అని చెప్పి, అంటే ముందు అంటే మా బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ. ఓకే, ఆర్ బిఫోర్ అసైనింగ్ ద వాల్యూ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఫస్ట్. ఓకే, బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ ఆపరేషన్, వాట్ వి సే మా? బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ ఆపరేషన్ అని చెప్పండి. ఆపరేషన్. ఓకే, the value
the value will get increment first. మ్యామ్ టైపింగ్ సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది. అవునమ్మా, ఎందుకు అంటే మనం ఇప్పుడు టైప్ వాయిస్ డామినేట్ అవుతుందా? ఓకే, సో ఐ విల్ బి టైపింగ్ ఫాస్ట్లీ కదా, సో అందుకని. సో వెయిట్ ఓకే, నో ప్రాబ్లమ్. సో ఏం చెప్తున్నామా? అవును మ్యామ్. ఓకే చైతన్య, వాయిస్ అనేది బ్రేక్ అవుతుందా? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందమ్మా? No, okay, no problem. Now see here. So pre-increment operator means before doing any operation, అది ఎగ్జిక్యూషనా లేకపోతే అసైన్మెంటా, ఏ ఆపరేషన్ చేయక ముందే ఆ వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూని ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా? ఫస్ట్ ద వాల్యూ విల్ గెట్ ఇంక్రిమెంట్, ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ గో అండ్ డూ ద ఆపరేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్. ముందు వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత ఏం ఆపరేషన్ మీరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో ఆ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? నా అదే అనమాట ఇక్కడ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఆఫ్టర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఆపరేషన్. ఆఫ్టర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆపరేషన్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ యు ఆర్ డూయింగ్ దేర్ వి డోంట్ నో. ఓకే, సో పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఆఫ్టర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఆపరేషన్, ఓకే, ద వాల్యూ విల్ గెట్ ఇంక్రీజ్. The value will get increased, okay, in that variable. That is the difference. Okay, for example చెప్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, int a equals to 10 అని తీసుకుంటాను. మీ ఇష్టం, ఏ వాల్యూ అన్నా తీసుకోండి. ఏ వేరియబుల్ అని తీసుకొని అలవాటు. సోనా, ఫర్ లూప్స్ అయితే కనుక i వేరియబుల్, j వేరియబుల్ అని తీసుకోవడం అలవాటు. ఇక్కడ చూడండి, int a equals to 10 అని తీసుకున్నాను. మీ ఇష్టం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను మా? yes please. int, okay, b equals to, ఇంకా వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, b equals to, b కి వాల్యూ నేను ఎలా అసైన్ చేస్తున్నానంటే మా ప్లస్ a అని అన్నాను. ఓకే, సో ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ లో ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది ప్లస్ ఆపరేటర్ అనేది ఫస్ట్ ఆపరేటర్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ప్లస్ సింబల్. సో ప్లస్ సింబల్ ఫస్ట్ వస్తుంది, దాని తర్వాత వేరియబుల్ వస్తుంది. బి వాల్యూకి నేను ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు. బి వాల్యూ ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను? ఏ, ఓకేనా, ప్లస్ ఏ అని అన్నాను. వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్? దిస్ ప్లస్ ఏ, ఓకే, ప్లస్ ఏ అంటే ప్లస్ ఏ ఈజ్ ద representation of pre-increment operator. Pre-increment operator representation ఇదే. ఏదినా ప్లస్ తర్వాత వేరియబుల్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చేస్తుంది, దాని తర్వాత వేరియబుల్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను? ఏ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? సో ప్లస్ ఏ అనగానే మ్యాథమెటికల్ స్టూడెంట్స్ మా ప్లస్ ఏ ని మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే కనుక, ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కనుక ప్లస్ ఏ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మా? ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 1 అని బై డిఫాల్ట్ గా ఈ ప్లస్ ఆపరేటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూని ఒక వాల్యూతో ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అని. సో ప్లస్ ఏ ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కనుక ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 1 అని మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకేనా? నౌ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మీన్స్ హియర్? ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 1 అని ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద ప్రీ ఇంక్రిమెంటేషన్ ఇండికేషన్, వాట్ మై రిప్రజెంటేషన్. ప్లస్ ఆపరేటర్ ఫస్ట్ వస్తుంది. నా వాట్ ఐ టోల్డ్ హియర్? బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ ఆపరేషన్ అని అన్నాను. ఓకేనా? సో ఏం చేస్తుంది మా? ద వాల్యూ విల్ గెట్ ఇంక్రిమెంట్ ఫస్ట్ ఇన్ ద వేరియబుల్ ప్లస్ ఏ అంటే ఆ వేరియబుల్ ఎంత ఉంది? ఏ అనే వేరియబుల్ ఎంత ఉంది మా? వాల్యూ 10 ఉంది. ఇప్పుడు ప్లస్ ఏ అనగానే ఏలో ఎంత అయిపోతుంది మా? ఇప్పుడు 11 అయిపోతుంది. అంటే నేను ఏం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ? అవును కదమ్మా. ఇక్కడ మధ్యలో ఈక్వల్ టు యూజ్ చేశాను. ఇక్కడ ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటి? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. బిఫోర్ అసైనింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ టు ద బి, ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాను. ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను, అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ హియర్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఏలున్న వాల్యూని బి కి అసైన్ చేసే ముందే
ఓకేనమ్మా అని మీనింగ్ ఇక్కడ. అదే కదా ఇక్కడ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ ఆపరేషన్. ఇక్కడ ఎనీ అన్నాం కాబట్టి అసైన్మెంట్ ఇస్ అసైనింగ్ ద వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఓకేనా? సో దట్స్ వై బిఫోర్ అసైనింగ్ ద ఏ వాల్యూ టు ద బి కి అసైన్ చేసే ముందే ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. బై హౌ మచ్ వాల్యూ? బై డిఫాల్ట్లీ 1. ఒక వాల్యూకి ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ హియర్. సో అందుకే బి ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ప్లస్ ఏ అనగానే ఏలో ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ అప్డేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఏలో ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు? ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఏ అనగానే ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 1 అని మీనింగ్. ఓకే, అంటే దట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 1 అంటే ఏలో ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. 10 ప్లస్ 1 ఎంత? 11 అయిపోతుంది. ఏలో ఎంత అయిపోతుంది మా ఇప్పుడు? 11 అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఇన్ దట్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు 10 వెళ్ళిపోయి ఏలో ఎంత ఉంటుంది? 11 ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ అప్డేట్ అయిన వాల్యూ ఏలో అప్డేట్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఏ గాట్ అప్డేటెడ్ నౌ 11 అయిపోయింది. సో దిస్ అప్డేటెడ్ వాల్యూ విల్ గెట్ అసైన్ టు ద బి నౌ. ఓకేనా? నౌ బి హోల్డింగ్ హౌ మచ్ వాల్యూ? 11 ఇట్ కంటైన్స్ నౌ. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా? సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్లన్ ఆఫ్ ఏ అని ప్రింట్ చేస్తారు, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్లన్ ఆఫ్ బి అని ప్రింట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్లన్ ఆఫ్ ఏ అనగానే ఏ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి అప్డేట్ అయిపోయింది. అందుకే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 11 వస్తుంది. సో బి కి ఎప్పుడు అసైన్ అవుతుంది? బి వాల్యూకి ఎప్పుడు అసైన్ అవుతుంది ఈ వాల్యూ అంటే కనుక ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత వాల్యూ అనేది అసైన్ అవుతుంది బి వేరియబుల్ కి. సో అందుకే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్లన్ ఆఫ్ బి అనగానే బి లో కూడా 11 ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్. బిఫోర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ ఆపరేషన్, the value in that variable will increment first. That is called pre. ఓకేనా? ప్రీ అంటే ముందే ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పి. ఆఫ్టర్ దట్ it will perform the operation. ఓకేనా? ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను? అసైన్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడు అసైన్ చేస్తున్నాం మనము బిలోకి? ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక్రీజ్ అయిన వాల్యూ బి కి అసైన్ అవుతుంది. అందుకే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్లన్ ఆఫ్ బి అనగానే 11 వస్తుంది అవుట్పుట్ మనకి. ఓకేనా? సో ఫైన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్. నౌ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. ఇప్పుడు ఏంటిమా? పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అని అంటున్నాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్. ఇప్పుడు పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఇంట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 తీసుకున్నాను. ఇక్కడ కూడా ఏం ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తానంటే వాట్ ఇస్ దట్ మా? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. ఇంట్ బి ఈక్వల్స్ టు బి అనే వాల్యూలోకి ఏ ప్లస్ ప్లస్ అని అంటాను. హియర్ what I am performing here? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. హియర్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్. ఇక్కడ ప్లస్ ఏ అంటే ఏంటి మేడం? ప్లస్ ఏ ప్లస్ ప్లస్. ఓకేనా? అంటే ఏంటంటే ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్. ఇట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. అంటే అక్కడ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు చూడండి? పోస్ట్ ఆపరేషన్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఇక్కడ ఆపరేటర్ అంటే సింబల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు? తర్వాత యూజ్ చేస్తారు. పోస్ట్ అంటే తర్వాత. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఆఫ్టర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఆపరేషన్ ద వాల్యూ ఇన్ దట్ వేరియబుల్ will get increased by default by 1. Okay, the value will get increased after doing the operation. సో ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ ప్లస్ ని కూడా మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మ్యాథమెటికల్ స్టూడెంట్స్ లో ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 1 అనే మీనింగ్. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా 1 వాల్యూతోనే ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. కానీ ఎప్పుడు చేస్తుంది ఈ ఇంక్రిమెంట్? పోస్ట్ అన్నాం మనం. ఆపరేటర్ తర్వాత వస్తుంది, ఏ వేరియబుల్ తర్వాత వస్తుంది. అంటే ఏంటి మా మీనింగ్? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఏ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ? అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్. అసైన్ చేస్తుంది బి కి, అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బి కి అసైన్ చేస్తుంది. అసైన్ చేసేసిన తర్వాత అంటే ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏలో ఉన్న వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది. ప్లస్ ప్లస్ ఆపరేటర్ మళ్ళీ వస్తుంది.
ఓకేనా? సో దట్స్ వై సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ బి అనగానే మనకు వాల్యూ ఏమొస్తుందంటే ఏలో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏముంది మా వాల్యూ 10 ఉంది. ఆ 10 వాల్యూని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసైన్ చేస్తుంది బి కి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ బి అనగానే మనకు అవుట్పుట్ లో 10 వస్తుంది. అప్డేట్ రాదు, 11 రాదు మా. ఎందుకు రాదు అంటే ప్లస్ ప్లస్ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, తర్వాత ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో ఏలో ఉన్న వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అసైన్ చేసేసిన తర్వాత ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే. సో అందుకే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ బి అనగానే ఏలో ఉన్న వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ బి అసైన్ అయిపోయింది, అందుకే బిలో 10 ఉంటుంది. దాని తర్వాత సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అనగానే దాని తర్వాత అసైన్ చేసేసిన తర్వాత ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 1 అవుతుంది. అసైన్ చేసిన తర్వాత ఏ వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది, ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 1 అవుతుంది అప్పుడు. సో ఏలో 10 ఉంది, 10 ప్లస్ 1 ఎంతమా 11 అయిపోతుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఎస్ ప్లీజ్, దిస్ ఇస్ వాట్ మా హ్యాపెనింగ్ హియర్. సో ప్రీ అంటే ముందే ఇంక్రిమెంట్ చేసేసేయాలి వాల్యూని. ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం, బి కి అసైన్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ మీన్స్ ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేసేస్తుంది, దాని తర్వాత ఇంక్రీజ్ అయిన వాల్యూని బి కి అసైన్ చేయడం. ఇక్కడ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏలో ఉన్న వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ బి కి అసైన్ చేసేయడం, దాని తర్వాత ఏ వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. ఎనీ డౌట్ మా ఇక్కడ? ఎనీ డౌట్ హియర్? ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ చెప్పారు ఒకసారి. మ్యామ్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ చెప్పరా? Yes. So now see here what I have taken my here. So int a equals to 10 అన్నా. ఓకేనా? సో int b equals to ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ముందు ఆపరేటర్ వచ్చేయాలి. ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఏంటి? ప్లస్ ప్లస్ ఆపరేటర్ వచ్చేస్తుంది, దాని తర్వాత వేరియబుల్ వస్తుంది, ఏ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? నా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? ఏలో వాల్యూ ఏముంటుంది, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏలో వాల్యూ ఏముంటుంది, దాని తర్వాత సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ బిలో ఏముంటుంది వాల్యూ అని అన్నాం కదమ్మా. ఎస్ ప్లీజ్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏలో ఉన్న వాల్యూ వాట్ ఈస్ దట్ మా? హియర్ ఏలో ఎంత ఉంటుంది మా వాల్యూ? ఏలో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 10 ఉంది వాల్యూ. ఓకే, సో 10 is there inside a, 10 is there. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే బిలో ఎంత ఉంది వాల్యూ? బిలో 0 ఉంది, ఏమీ లేదు. ఇప్పటికైతే బిలో ఏమీ లేదు. ఓకేనా? మాకు 0 ఉంది. సో ఏలో 10 ఉంది, బిలో 0 ఉంది. ఇప్పుడు బి ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ప్లస్ ఏ అని అన్నాను. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చేసింది, ప్లస్ ప్లస్ వచ్చేసింది, కాబట్టి ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది బై 1. 10 పీసెస్ బై 1 తో ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏలో ఎంత ఉంటుంది? మా 11 అవుతుంది. ఈ 11 వాల్యూ బి కి అసైన్ అయిపోతుంది. అప్పుడు బిలో ఎంత ఉంటుంది? మా 11 ఉంటుంది. సో రెండిట్లోనూ 11. అర్థమైంది మా ఇప్పుడు? సో ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఏలో ఉన్న వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేసేసుకుంటుంది. 10 ప్లస్ 1 11 అయిపోతుంది. ఇంక్రీజ్ అయిన వాల్యూ బి కి అసైన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నామంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం. అందుకే ఆపరేషన్ ఎప్పుడు పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాము? ఆఫ్టర్ ఇంక్రీజింగ్ ద వాల్యూ ఇన్సైడ్ దట్ వేరియబుల్ ఏ, దెన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్ యు ఆర్ డూయింగ్, అసైనింగ్ దట్ ఇంక్రిమెంటెడ్ వాల్యూ టు ద బి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. అదే what is that ma? Another one. So adema int a equals to 10. Okay, int b equals to a plus plus అని అన్నాం. ఓకేనా? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ a and then సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ b అని అన్నాం. ఇప్పుడు చూడండి మా, now tell me now what will be the values now. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఏలో మనకు తెలుసు 10 ఉంది అని. సో ఇక్కడ ఏలో ఎంత ఉంటుంది, బిలో ఎంత ఉంటుంది మా. సో ఆల్రెడీ ఏలో 10 ఉంది, బిలో ఇంకా ఏమీ లేదు మా, 0 ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు బి ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ ప్లస్ అని అన్నాం. అంటే దిస్ ప్లస్ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? తర్వాత
పోస్ట్ ఆపరేటర్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అన్నమాట. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఏలో ఉన్న వాల్యూ బి కి అసైన్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఫస్ట్ పర్ఫామ్ అయిపోతుంది. అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ బి కి అసైన్ అయిపోతుంది. ఏలో ఉన్న వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ బి కి అసైన్ అయిపోతుంది. అంటే బి లో ఎంత వచ్చేస్తుంది? మా 10 వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఏలో 10 ఉంది కాబట్టి బి కి అసైన్ అయిపోయింది, 10 అయిపోయింది. బి లో కూడా 10 వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు అసైన్ చేసిన తర్వాత ప్లస్ ప్లస్ అన్నాం. సో అందుకే ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎస్ మా, అసైన్ చేసేసిన తర్వాత బి లోకి ఏ వాల్యూ, మళ్ళీ ఏ వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్లస్ ప్లస్ అన్నాం కాబట్టి బై 1 అనే వాల్యూతో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏలో ఎంత ఉంటుందో ఇప్పుడు 11 ఉంటుంది. 10 + 1 11 ఉంటుంది. బిలో ఆల్రెడీ అసైన్ అయిపోయింది. సో బిలో సిస్టమ్ బి అనగానే మనకు అక్కడ 10 వచ్చేస్తుంది, అసైన్ అయిపోయింటుంది. దాని తర్వాత ఏలో ఏ వాల్యూ అప్డేట్ అయిపోయింటుంది, 11 వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హియర్ both are 11 only. Here both are 11 only. Why? Because అప్డేట్ అయిన వాల్యూ బి కి అసైన్ చేశారు కాబట్టి, ఏలో ఆల్రెడీ అప్డేట్ అయిన వాల్యూనే బి కి అసైన్ చేశారు కాబట్టి ఏలో కూడా 11 ఉంటుంది, బిలో కూడా 11 ఉంటుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. ఎనీ డౌట్ హియర్ నౌ? ఎనీ డౌట్ మా? సో ఫైన్. Understood, ma'am. Yes, ma'am. So now, what is another one, Manav? That is called increment operator. Overall, the increment operator is it. So we are under increment operator. Pre-increment, post-increment completed. It is same micro decrement operator. Decrement means it is used to decrease a value in the variable by default with a 1. Okay, now it is also two types: post-decrement, pre-decrement, post-decrement. Pre-decrement is indicated with both same. Okay, minus symbol to indicate represent chestam. So here post-decrement is also represented with minus only. Okay, na? Now tell me now. Now ఇక్కడ నేను కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నామా మొత్తం ఇక్కడ. సో ఎప్పుడు డిక్రీజ్ చేస్తుంది అనే అన్నమాట వాల్యూ ఇక్కడ. సో బిఫోర్, ప్రీ అంటేనే బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ ఆపరేషన్ అని అన్నమాట. సో ఇక్కడ అసైన్ చేయడం కూడా ఒక ఆపరేషన్ ఏమా, అందుకే ఇక్కడ అసైన్ చేసే ముందే వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ చేస్తుంది. Pre-decrement means before doing any operation, the value within that variable will get decrease అని రావాలి. Will get decrease first. That is called pre-decrement operator. Okay, example ma, same example తీసుకుంటానే చెప్పండి. So 1 minute ma. నాను ఓకేనమ్మా. ఇంట్ బి ఈక్వల్స్ టు ప్రీ కాబట్టి ముందే ఆపరేటర్ వచ్చేసారు. ఏ ఆపరేటర్ ఇక్కడ? డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ కదా. సో డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటిమా? డబుల్ మైనస్ సింబల్ ఇండికేట్స్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. సో ఫస్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చేసింది, దాని తర్వాత వేరియబుల్ వస్తుంది ఏ. ఓకేనా? What will be the value now of this? Here we are performing assignment operator ఇక్కడ కూడా minus a. My throat, sorry for that. Representation of what ma? It is the representation of pre-increment, pre-decrement. Pre-decrement అని అంటారు. ఓకే, డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. నౌ ఈ మైనస్ ఏ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కనుక మా మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ మా మైనస్ ఏ ని ఎక్స్పాండ్ చేయని మా ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుంది? ఏ -1 అవుతుంది. ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ -1 అని మీనింగ్. మైనస్ ఏ అన్నా ఏ మైనస్ అన్నా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ -1 వస్తుంది.
మైనస్ మైనస్ ఏ అంటే ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ 1 అని మా నౌ హియర్ ఇఫ్ యూ డూ ఓకేనమ్మా కెన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద అవుట్పుట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ద ప్రింటర్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎంత వస్తుంది సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ద ప్రింటర్ ఆఫ్ బి అంటే ఎంత వస్తుందో అవుట్పుట్ సో ఆల్రెడీ అక్కడ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఎలా అయిందో ఇక్కడ కూడా ప్రీ డిక్రిమెంట్ అలాగే అవుతుంది సో కెన్ వి టెల్ మీ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ఏ అండ్ బి ఎనీవన్ yes ma'am 9. 9 a 9 ma'am. 9 next b value 9. 9 అవుతుంది మ్యామ్. 9 అవుతుంది వెరీ గుడ్ కదమ్మా సో హియర్ డిక్రిమెంట్ అన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఏమవుతుందో ప్రీ అన్నాం దట్ టు సో ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిక్రీస్ చేస్తుంది సో ఏలో 10 ఉంటుంది 10 మైనస్ 1 9 అవుతుంది ఆ 9 వాల్యూ అప్డేట్ అయిన ఏ వాల్యూని బి కి అసైన్ చేస్తున్నారు దాని తర్వాత ఆపరేషన్ అవుతుంది పర్ఫామ్ అవుతుంది సో బి ఈక్వల్స్ టు 9 వస్తుంది ఏ ఈక్వల్స్ టు కూడా 9 అవుతుంది ఓకేనా సో నౌ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అని అన్నా పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఎనీ ఆపరేషన్ yes please after doing any operation the value will get decreased after doing any operation the value will get decreased first in that variable after that example the same example I will be taking here okay ఇక్కడ representation ఎలా a మైనస్ మైనస్ వస్తుంది a మైనస్ మైనస్ నా ఏ మైనస్ మైనస్ అని అంటాం ఏ ఈక్వల్స్ ఏ మైనస్ 1 ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది మా వాల్యూ ఫస్ట్ వాల్యూ విల్ గెట్ అసైన్డ్ ఓకే ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఎనీ ఆపరేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏలో ఉన్న వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అసైన్మెంట్ అయిపోతుంది బి కి అప్పుడు బి లో ఎంత ఉంటుంది మా వాల్యూ 10 ఉంటుంది ఏలో ఉన్న వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బి కి అసైన్ అయిపోతుంది సో బి విల్ బి హ్యావింగ్ 10 ఆఫ్టర్ అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ దెన్ ఏ వాల్యూ ఈస్ గెటింగ్ డిక్రీస్ బై 1 సో ఏ మైనస్ 1 అవుతుంది సో అప్పుడు 10 మైనస్ 1 ఎంతమా 9 అవుతుంది దిస్ ఇస్ వాట్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ సో ఫైన్ రైట్ మా ఎనీ డౌట్ హియర్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ సీ ఇన్ ద ఎక్లిప్స్ నౌ So magnitude Java classes. Yes. Which one now? Operators, right? So operators. So what is the operator? My unary operator. Unary operator, 2 programs we have. We will see the 2 programs also. Yes, please. This is the first one, right? What we have seen. Yes, ma. See here. Int a equals to 10 I have taken. Int b equals to plus a anna. సో ప్లస్ ప్లస్ ఏ అంటే ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే వాల్యూ బీకి వస్తుంది కదమ్మా 11 రావాలి అవుట్పుట్ అదే వస్తుంది మా ఓకే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ మనం అనుకుంది 11 రావాలి నెక్స్ట్ ఐ హావ్ టేకన్ వాట్ ఇస్ దట్ మా సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూనరీ అది కదమ్మా డౌట్ ఎస్ మనం ఏం చెప్తున్నాము ఇక్కడ ఈక్వల్ టు అనేది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఈక్వల్ టు అనేది ఏంటిమా assignment operator we are unknowingly using that one operator here in the middle that assignment is equal to single equal to anedi assignment operator no okay assignment operators ఏది అంటే equal to plus equal to minus equal to into equal to division ఇవన్నీ assignment operators so here in middle we are using at the time of assigning the value we have to use that assignment operator compulsorily otherwise how it will assign my value avun kada Bhargavi avuna so to assign the value into that variable yes please so that's why we have to use that only no other operator is there to assign the value other than this okay so see ma here now what we'll do now so e value output refer chesam run as java application so we are getting b as 11 a is also 11 same anama yes please now I have taken the output okay I have taken another values x equals to 20 y equals to x plus plus I said x plus plus means expand just x equals to x plus 1 అని అంటే ఏంటి మా ఇప్పుడు y x వేరియబుల్ ఎంత వాల్యూ వస్తుంది y వేరియబుల్ ఎంత వాల్యూ వస్తుంది సో ఫస్ట్
పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి x లో ఉన్న వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ y కి అసైన్ అయిపోతుంది. సో y వాల్యూ విల్ బి 20. ఆఫ్టర్ దట్ x is being incremented by 1. So x equals to 21 you will get. So run this, x y values will be 21, 20 it should come. So we are getting x value as 21, y value as 20 only. Yes, right now. Now another one. So this is pre-decrement now. Pre-decrement అన్నాను. I equals to 20 I have taken, j equals to minus I have taken. So first operator came na. So that's why decrease in a value, I లో value decrease అయిపోతుంది. -1, 20 minus 1, 19 will become. So decrease in a value నే assign అవుతుంది j కి. So both should be 19, 19 now. I value equals to 19, j value should be also 19. So we are getting 19, 19. The last one ma post decrement ఇప్పుడు. Post decrement means whatever the value is there in that k value, k variable, that should be assigned to the L variable. So L equals to 20 will come. K minus, then K value will get decremented. 20 minus 1, 19. So K value will be 19, L value will be 20. So K equals to 19, L equals to 20. Yes, right, ma'am? So this is whatever unary operator. Okay. Now, here any doubt ma in this program? In this entire program, any doubt? All this I have written inside the main method directly. Okay, I kept the class name as unary operator demo. Okay, Nama. So with this related only, another example I will take. Another example. I will take x equals to 30. X equals to how much I will take, ma? 30 I will take. Can you please tell me the output for this? ఇవన్నీ మారుతాయి ఇప్పుడు. ఓకే, నా అందుకే తీసేస్తున్నాను. ఎస్ ప్లీజ్ మా. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ? x equals to 30 I have taken. System read out the printer and of x plus plus, what will be the value? Plus plus x, what will be the value? X minus minus, minus minus x, what will be the value? I didn't assign here. నేను అసైన్ చేయలేదు, ఇంకో వేరియబుల్ కి నేను అసైన్ చేయలేదు. ఓకేనమ్మా? సో బై యూజింగ్ ద సింగిల్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ ద సేమ్ థింగ్ x ప్లస్ ప్లస్ ఒకే ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం కదా, x ప్లస్ ప్లస్ దేర్ ఆల్సో a ప్లస్ ప్లస్ అనే ఒక ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇంకో వేరియబుల్ ఇనిషియలైజేషన్ కోసం అసైన్ చేస్తాం, అంతేగాని వేరే వేరియబుల్ తో అవసరం లేదు యూనరీ ఆపరేటర్ కి. సో see here, that is the same example what I am telling here. X plus plus by using single x variable I am performing the plus operator. Post decrement ఇది, post increment ఇది. Yes please, what will be the output for this? First one x plus plus అంటే 31 ma'am, 31. 31. Next ma plus plus x 30. ఆ వాల్యూని అంటే సేమ్ వేరియబుల్ వేరియబుల్ లేదు, అప్డేట్ అయిన వాల్యూతోనే మీరు ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ చేసుకుంటా రావాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి. అంటే అవును మై ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ 31 అన్నారు కదా, ఈ 31 అప్డేట్ అయిన వాల్యూతోనే నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ రావాలి, ఎందుకంటే ఆ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం కదా, మళ్ళీ మీరు 30కి వెళ్ళిపోద్దండి అంటున్నాను. 32. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 31. 31. ఓకే, నెక్స్ట్ మా ఎక్స్ మైనస్ మైనస్ అంటే 29. 29. ఓకే, 29. నెక్స్ట్ ఆల్సో 29. 30. మ్యామ్ సెకండ్ వన్ 32 వస్తుంది కదా. సెకండ్ వన్ 32 నా? ఓకే, 31 ఒకరు, 32 ఒకరు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ 30. ఇక్కడ 30 నా? 31. ఎక్కడ 31 మా? అదే ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ మైనస్. ఎక్స్ మైనస్ మైనస్. ఓకే, ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ఎక్స్ 29 మ్యామ్ అది కూడా. ఓకే, ఎస్ మా. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూసామా ఇక్కడ? ఎస్ ప్లీజ్, విల్ సీ ద ఎగ్జిక్యూషన్ హియర్. అక్షయ్, ఎస్ అక్షయ్. ఎక్కడ అక్షయ్?
That's what I'm going to ask. No one is saying na. Akshay, you told. Chaitanya, no. 30 ఎక్కడ అక్షయ్? 30 అనేది ఎక్కడ రావాలి? So fine, we'll see that. So run చేయండి, run as Java application అంటున్నావు. Now see, the first one what we got, the 30 only we got. How we got the 30? See here. ఏం చెప్తున్నాము? X ప్లస్ ప్లస్ అని అన్నాం. అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసామా? ఎప్పుడు యూజ్ చేసాము? పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. అవునా? సో మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు, ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆపరేషన్. ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే ముందు ఎక్స్ లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాల్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఎక్స్ లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 30 ఉంది. సో అందుకే 30 అవుట్పుట్ వస్తుంది, నాట్ 31. ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ ఇస్ బికమింగ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అంటే అప్డేట్ అయిపోతుంది. అంటే ఎంత అవుతుంది మా? 31 అవుతుంది. పోస్ట్ అంటే ఏంటి? తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన తర్వాత, అక్కడ అసైన్మెంట్ యూజ్ చేశాను కాబట్టి అసైన్ చేసిన తర్వాత అని చెప్తాను. అవునా? సో హియర్ ఆల్సో బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఎక్స్ లో ఎంత ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లే అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఎక్స్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. దెన్ ఎక్స్ ఇస్ బికమింగ్ 31. నౌ ఇప్పుడు ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ అన్నాం కాబట్టి ఎక్స్ లో ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు మా 31 ఉంది. అప్డేట్ అనే వాల్యూ తీసుకోమన్నాను. ఎక్స్ లో ఎంత ఉంది? 31 ఉంది. 31 ప్లస్ 1 ఎంత మా? 32 అవుతుంది. నాట్ 31 ప్లీజ్, 32 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ లో ఎంత ఉంది అంటే 32 ఉంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్ మైనస్ మైనస్ అన్నారు. అంటే ఎక్స్ లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు 32 విల్ గెట్ డిస్ప్లే. 32 ఫస్ట్ డిస్ప్లే అయిపోతుంది. దాని తర్వాత ఎక్స్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. ఎక్స్ -1 అవుతుంది. అంటే ఎంత అవుతుంది మా? 32 - 1 31 అవుతుంది. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ మైనస్ మైనస్ ఎక్స్ అని అన్నాను. అంటే ఎక్స్ లో ఐ మీన్ టు సే మైనస్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 31 - 1 ఎంతమా? 30 వెల్కమ్. అంటే డిక్రిమెంట్ కదా ఇది. ఫస్ట్ ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని 30, ఎక్స్ లో ఎంత ఉంది? 31 ఉంది. 31 ని -1 చేస్తుంది. -1 ఎంతమా? 30. Yes, please. So that's why we got the output 30, 32, 32, 30. Fine, ma'am. So before doing any operation, okay, pre-increment will get, value will get increment in pre-increment operator, pre-decrement. Okay. Whereas post anagane, after executing the operation, post will get execute. Yes, please. Okay, na. ఇక్కడ కూడా మీరు రెఫర్ చేసుకుంటే కూడా ఇక్కడ కూడా ఏ వాల్యూ డిఫరెంట్ ఇద్దామా? ఇక్కడ 40 ఇస్తున్నాను, బి వాల్యూ 50 ఇస్తున్నాను. వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ? ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఇక్కడ అన్ని రెండు యాడ్ చేశానమ్మా. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నానమ్మా? ఇలాంటివి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువ. ఏ ప్లస్ ప్లస్ మధ్యలో మళ్ళీ అడిషన్ చేస్తున్నాను. దెన్ ప్లస్ ప్లస్ ఏ అని అంటున్నాను. వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ అని అంటారు. ఏ ప్లస్ 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 ఏ అని అన్నారు. వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ మా? ఇప్పుడు ఈ సినారియో మీకు ఇక్కడ అర్థమైంటే ఈ వాల్యూ కరెక్ట్ గానే చెప్తారు. ఇప్పుడు ఏది మా? లైన్ నెంబర్ 15 and 16. టెల్ మీ మా, ఏ వాల్యూ ఈజ్ 40 నౌ, బి వాల్యూ ఈజ్ 50 నౌ. ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మా? ఏ ప్లస్ ప్లస్ మళ్ళీ ప్లస్ 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 ఏ అని అన్నాను. 52 ma'am. 52 ఓవరాల్ గానా? Okay, the next one, D plus 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 D plus plus. మ్యామ్ అది అడిషన్ కదా? అవును. ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ప్లస్ దెన్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, రెండు వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలి. 81 వస్తుంది కదా మ్యామ్ ఫస్ట్ది. ఫస్ట్ది 81. ఓకే, నెక్స్ట్ మా? నేను అన్నట్టు ఎక్కడ 82 వస్తుంది మ్యామ్ ఫస్ట్ది. ఫస్ట్ది 82 వెళ్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 అంటున్నాను. నెక్స్ట్ది 1 అంటున్నాను. చూడండి ఇక్కడ, అవునా కదా? ఏమవుతుంది మా ఇక్కడ? ఇక్కడ రెఫర్ చేద్దామా? ఏ ప్లస్ ప్లస్ అండి కాబట్టి అన్నారు కాబట్టి ఏమన్న వాల్యూ ఫస్ట్ 80 82. ఓకే మ్యామ్.
సో రెఫర్ చేద్దాము. ఓకేనా? సో ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చేస్తుంది 40 అని. 40 అని డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత ఏలో ఎంత వస్తుంది మా? ఏ ఈజ్ అప్డేటింగ్ విత్ 1. ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 1 అవుతుంది. సో 41 అవుతుంది ఏలో. దెన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మా? ఇదంతా రిజల్ట్ ఇప్పుడు ప్లస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మా? ప్లస్ ప్లస్ ఏ అన్నాం అంటే ఏలో 41 ఉంది. 41 ప్లస్ 1 అయిపోతుంది. సో 42 వచ్చేస్తుంది. అవునమ్మా? 42 వస్తుంది. సో 40 ప్లస్ 42 ఎంతమ్మా? 82 అని వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది మా ఇప్పుడు 102 అని అన్నారు. 101 మ్యామ్ అది. 101 100 101. ఓకే, 102 మ్యామ్. 102 అని వీళ్ళు రెఫర్ చేస్తారు. సో బి ఫస్ట్ వాల్యూ అసైన్ అయిన తర్వాత ఇంక్రిమెంటెడ్ వాల్యూ మళ్ళీ ఏకి పోదు కదా మ్యామ్. ఇక్కడ అసైన్మెంట్ నేను యూజ్ చేయలేదు కదా, ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాను. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ లో ఫస్ట్ 40 వాల్యూ ఏ తీసేసుకున్నాక ఇంక్రిమెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఏ మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అయిన వాల్యూ మళ్ళీ ఏలో స్టోర్ అవ్వవు కదా అని అడుగుతున్నాను. ఇంక్రిమెంట్ అయిన వాల్యూ ఏలోనే ఉంటుంది. మళ్ళీ అప్డేట్ అయిన వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఏలో ఎప్పుడు కూడా. ఓకేనా? రెఫర్ చేయండి. బి ప్లస్ ప్లస్ అని అంటున్నాను ఇప్పుడు. సో బి ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంతమా? అంటే బి లో ఉన్న వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అవుట్పుట్ లోకి 50 వస్తుంది. 50 వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది మా ఇక్కడ? సో 50 ప్లస్ 1 అవుతుంది, ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో బి విల్ బి అప్డేటెడ్ నౌ విత్ 51 వస్తుంది. ప్రింట్ చేస్తుంది. బిలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత అప్డేట్ అవుతుంది ప్లస్ 1 తో. అందుకే బి ఈక్వల్స్ టు 51 అవుతుంది అన్నాను. దాని తర్వాత మధ్యలో ప్లస్ ఉంది. నెక్స్ట్ బి లో ఉన్న వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత? 51 యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకు అవుట్పుట్ లో వచ్చేస్తుంది 51 అని. ఓకేనా? 51 అని అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, 51 అప్డేట్ అయిన తర్వాత బిలో ఎంత వస్తుందంటే 52 స్టోర్ చేసుకుంటుంది. స్టోర్ చేసుకోవడం 52 స్టోర్ చేసుకుంటుంది. కానీ మనకు అవుట్పుట్ లో 51 అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దాని తర్వాత అప్డేట్ చేసుకుంటుంది. సో అందుకే మనకు 51 ప్లస్ 50 ఎంత వస్తుంది? 101 అని వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని ఇప్పుడు చూడండి మా, వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? 101 ఏమా, 82 101. ఇప్పుడు రెఫర్ చేయండి, ఒక 1 minute ఇవ్వండి. సో ఫైండ్ అవుట్ మా. ఎనీ డౌట్ హియర్ మా? నౌ ఇక్కడ నాట్ ఆపరేటర్ ఉంది మా, ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉంది చూడండి. నాట్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మా ఆపోజిట్ అన్నమాట. ట్రూ అంటే ఫాల్స్, ఫాల్స్ అంటే ట్రూ. ఓకే, సో నాట్ ఆపరేటర్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ అట్ సింగిల్ వేరియబుల్. ఓకే, సో సిస్టమ్ డాట్ సి లో ఏం తీసుకున్నాను? ట్రూ వాల్యూ తీసుకున్నాను. బి లో ట్రూ వాల్యూ, 2 ట్రూ వాల్యూ తీసుకున్నాను. ఓకే, 2 ట్రూ వాల్యూ తీసుకున్నాను. సో ఒకటి ఫాల్స్ తీసుకున్నాను, ఫాల్స్ అని తీసుకున్నాను. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? సిస్టమ్ డాట్ ప్రింటర్ అండ్ ఆఫ్ నాట్ ఆఫ్ సి అని అన్నాను. సో నాట్ ఆఫ్ సి అంటే ఏమొస్తుందేమో? ఫాల్స్ వస్తుంది ఆపోజిట్. నాట్ ఆఫ్ డి తీసుకున్నాను, ఫాల్స్ ఆపోజిట్ ఏం రావాలమ్మా? ట్రూ రావాలి. సో రన్ యాజ్ అగైన్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫాల్స్ ఫస్ట్ వన్, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ట్రూ. So this is what one unary operator. So clear, right? Unary operator. So any doubt my unary operator? Understood. Okay, man. Now we'll move to the next operator, arithmetic operator. And the binary operator ki veltunam. Unary operator completed. So the increment decrement tarvata logical not operator anamata. ఓకే, నాట్ ఆపరేటర్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ లాజికల్ లోకి వస్తుంది మా, ఇక్కడే కాదు. అండ్ నౌ మా ప్లీజ్ బైనరీ ఆపరేటర్. నౌ బైనరీ ఆపరేటర్ అంటే ఏం చెప్పాను? విచ్ ఇస్ యూస్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్ బై యూజింగ్ అట్లీస్ట్ 2 వేరియబుల్స్ ఉండాలి అక్కడ. దెన్ ఓన్లీ ద బైనరీ ఆపరేషన్ విల్ బి, దెన్ ఓన్లీ దట్ ఆపరేటర్ ఇస్ కాల్డ్ బైనరీ ఆపరేటర్ అని అన్నాం కదా డెఫినేషన్ లో. ఎస్ ప్లీజ్. ఈ బైనరీ ఆపరేటర్స్ ఏవేవి అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి మా? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్. Arithmetic operator. Okay, arithmetic operator is represented with symbol plus, not only plus. Okay, minus, not only minus, into, not only into, division, not only into, modulus. Okay na? Ivanni arithmetic operators. Arithmetic operator used to perform arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division, modulus.
అవునమ్మా. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్. ఆపరేటర్స్ ఏవి అంటే ఇవి, అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఓకేనమ్మా. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేద్దామా. ఓకే, a ప్లస్ బి, a మైనస్ బి అని. సో యూ కెన్ అండర్స్టూడ్ రైట్. సో అందుకే ఇక్కడికి డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో ఐ హావ్ టేకన్ int a ఈక్వల్స్ టు 10, b ఈక్వల్స్ టు 5. 2 వేరియబుల్స్ అవసరం. ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి అంటే 2 వేరియబుల్స్ ఉంటేనే యాడ్ చేస్తాం కదమ్మా. సో దట్స్ వై 2 వేరియబుల్స్ ఐ హావ్ టేకన్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as బైనరీ ఆపరేటర్ ఆల్సో. ఓకే, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ద ప్రింటర్ యాడ్ చేసిన వెంటనే నేను అసైన్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ గా నేను ఎస్ఓపి చేసేస్తున్నాను. ఓకే, ఎస్ఓపి ఆఫ్ a ప్లస్ బి అని అన్నాను. అంటే a లో ఉన్న వాల్యూ 10 ప్లస్ b లో ఉన్న వాల్యూ 5. 10 ప్లస్ 5 హౌ మచ్? 15 యూ విల్ గెట్. అండ్ దెన్ a మైనస్ b అని అంటున్నాను. సో 10 minus 5 how much? 5. a into b అని అంటున్నాను 50. a by b అని అంటున్నాను 5 to 10 కదమ్మా. వాట్ విల్ బి ద కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ? 2 times పోయింది కాబట్టి కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ వస్తుంది. సో యూ విల్ గెట్ ద కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ 2. a what is that my symbol? a modulus b అని అంటున్నాను. a modulus b అంటే కనుక modulus will give you the remainder కదమ్మా. సో 5 to 10 remainder will be 0 కదా. సో 0 will be the output. Now we are using some operation now ma. So here ikkada varaku no problem. a plus b, a minus b, you know that. Now what will be the output of this? 10 into 10 ante at a time anni operators ante arithmetic operators anni ikkada use chesesanu. 10 into 10 okay divided by 5 plus 3 minus 1 4 into 4 by 2. What will be the output? What will be the output ma? 10 into 10 okay by 5 plus 3 minus 1 into 4 by 2. What will be the output here? అన్ని అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ యూస్ చేసేసాను ఇక్కడ ఒకేసారి. సో వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? రెఫర్ చేస్తున్నారా? చేయండి. వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? Yes, ma'am. Ramakrishna, ma'am. Why Ramakrishna? Ma'am, 21. 21, na? 21. Yes. 21. Very good, ma'am. How it came, ma'am? From board mass. Board mass rule. Okay. So in maths, ma board mass rule undi. Okay. B stands for bracket. ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా, సిస్టమ్ ప్రింటర్ నో బ్రాకెట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కానీ మిడిల్ లో ఏమైనా బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయా? లేవు కాబట్టి లీవ్ ఇట్. నో బ్రాకెట్స్ లేవు కాబట్టి లీవ్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఏంటి మా? ఆఫ్. ఆఫ్ అన్నా కూడా ఏంటి మా ఇక్కడ? ఆఫ్ మీన్స్ వాట్ మా? Into or bracket. ఇంటూ ఆర్ బ్రాకెట్. సో ఏమొస్తుంది మా ఇక్కడ? అలా బ్రాకెట్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా బ్రాకెట్ లేదు, అందుకే లీవ్ ఇట్ నౌ. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది మా? డివిజన్. ఇక్కడ డివిజన్, ఎస్ డివిజన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది మా? 10 ఇంటూ రాలేదు కాబట్టి ఇంటూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది? డివిజన్ వస్తుంది. 10 by 5 ఎంత వస్తుంది మా అవుట్పుట్? కోషంట్ వాల్యూ 2 వస్తుంది. మళ్ళీ రిమైనింగ్ ప్లస్ రాలేదు కాబట్టి ప్లస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే వస్తుంది. 3 యాజ్ ఇట్ ఈజ్. -1 ఇప్పుడే రాదు కాబట్టి -1 కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇలాగే. ఇంటూ ఆపరేటర్ అలాగే వస్తుంది. దాని తర్వాత డివిజన్ ఆపరేటర్ ఉంది కాబట్టి 4 by 2 ఎంతమా? 2. ఇట్ విల్ కమ్. ఓకేనా? నౌ నెక్స్ట్ ఎవాల్యుయేట్ చేయండి మా మీరు ఇప్పుడు. సో ఏం వస్తుంది? డివిజన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం రావాలి మా? మల్టిప్లికేషన్ రావాలి. మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ లో మల్టిప్లికేషన్ అని అంటున్నాను. సో వచ్చిన రిజల్ట్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది మా? 10 into 2 మల్టిప్లై అవుతుంది. సో 20 విల్ కమ్. ఆఫ్టర్ దట్ ప్లస్ ఆపరేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ విల్ కమ్. దాని తర్వాత నంబర్ -3. దాని తర్వాత మైనస్ ఆపరేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ విల్ కమ్. దాని తర్వాత ఇంటూ ఉంది కాబట్టి 1 into 2 మల్టిప్లై అవుతుంది. 2 యూ విల్ గెట్. ఓకేనా మ్యామ్? నౌ మల్టిప్లికేషన్ కంప్లీటెడ్. దాని తర్వాత ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ అడిషన్. సో అడిషన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ అడిషన్ ఎక్కడ ఉంది? 20 plus 3 ఉంది. సో 20 plus 3 23. దాని తర్వాత మైనస్ ఆపరేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వస్తుంది, నంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఏముంది మా? ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్. సో 23 minus 2 ఓన్లీ 1 సబ్ట్రాక్షన్ ఉంది కాబట్టి 21 యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. అంతే కదా. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ మా. రన్ యాజ్
Java application. So we got the output as a 21, last 21. Okay, the one is 15, 5, 52, 0. The last one is 21. So this is arithmetic operator, you know all. Okay, ma? So next operator can be ma? The next operator is, what is that, ma? Relational operator. Relational operator, which is used to compare. Relational operator used to compare two values. Two values ni compare cheyadaniki. Okay, relational operators use chestamu. Okay, so these operators used to check for relations, that is equality, less than, greater than, less than or equals to, greater than or equals to, not equal to. Okay, na? So ivi used to compare. So that's why it is called as relational operators ani antam. So ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఏవి అంటే డబుల్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఈజ్ డబుల్ ఈక్వల్ టు యూస్ చేయాలి. సింగిల్ ఈక్వల్ టు యూస్ చేస్తే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఇది. ఓకేనా? నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ రావాలి అండ్ దెన్ ఈక్వల్ టు సింబల్. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు. దీస్ ఆర్ ద రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. డైరెక్ట్లీ జంప్ ఇన్ టు ద ప్రోగ్రామ్. సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఓకేనా? సో I have taken x, y variables, two variables. X equals to 5, y equals to 3 I have taken. Directly displaying the value. Okay, whether I am checking whether x is equal to y or not. Okay, so compare చేస్తున్నప్పుడు at the time of comparing two values, this entire relational operators will give you a result as a boolean, either true or false. Compare చేస్తున్నప్పుడు ఇచ్చిన కంపారిజన్ లో సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే then it is going to return the value as boolean, either true or false. ఓకేనా? ఈక్వల్ కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాం. ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ, అదర్వైజ్ ఇట్ రిటర్న్ ఫాల్స్. లెస్ దానా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నారు. లెస్ దాన్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ఏదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకేనా? సో అట్ లైన్ నెంబర్ 9 ఐఎమ్ కంపేరింగ్ దీస్ టూ, ఐఎమ్ చెకింగ్ వెదర్ దీస్ టూ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్. సో ఎలా ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ అని యూజ్ చేస్తారమ్మా? ఎక్స్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు వై అని అంటారు. వాల్యూ పరంగా ఇక్కడ వాల్యూ బేస్డ్ ఇట్ ఇస్ చెకింగ్. సో ఎక్స్ లో 5 is there, 5 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 3 నా? నో, కాబట్టి దట్స్ వై ఇట్ విల్ రిటర్న్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఫాల్స్. నౌ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వై అని అన్నాను. సో అట్ లైన్ నెంబర్ 11 ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 11 అని అన్నాను. సో ఇట్ 5 is నాట్ ఈక్వల్స్ టు 3 కాబట్టి ట్రూ ఇట్ విల్ రిటర్న్. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అని అన్నాను. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ద రిలేషనల్ ఆపరేటర్ నిమా. గ్రేటర్ దాన్ వై, ఎక్స్ వాల్యూ 5 is గ్రేటర్ దాన్ 3, ట్రూ కాబట్టి ట్రూ. లెస్ దాన్ వై అని అన్నాను. ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వై అని అన్నాను. 5 is లెస్ దాన్ 3 నా? ఎస్, కాబట్టి ట్రూ. కాదు కదమ్మా, 5 is లెస్ దాన్ 3 నా? కాదు కదమ్మా. ఆ టైంటని 5 is గ్రేటర్ దాన్ 3, ట్రూ. సో ఎక్స్ లో ఎంత ఉంది? 5 is లెస్ దాన్ 3 నమా? కాదు కదా, అందుకే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేసింది. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్నా, ఈక్వల్ టు అన్నాం. 5x is greater than or equals to 5, y అంటే ఎంతమా? 5 is greater than or equals to 3 అని అంటున్నాము. సో 5 is greater than or equal to 3 నమా? సో ఏ ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ. సో 5 is greater than అన్నాం కాబట్టి ట్రూ వస్తుంది. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి ఫాల్స్ వస్తుంది. 5 is not less than కాబట్టి ఫాల్స్ వస్తుంది. సో అందుకేమో ఇక్కడ to see here now what will be the output now. So that's why false, first one is false, second one is true, the third one is true, fourth one is false, and then this line is true and this one is false. మ్యామ్ ఒకసారి యూనరీ ఆపరేటర్స్ ప్రోగ్రామ్ చూపెట్టనా? Unary. ఏ ప్రోగ్రామ్? I will forward the program. Any doubt? B++ అదొకటి ఉంది కదా మ్యామ్ అక్కడ. Yes, ma'am. So fine, ma'am. Bhargavi, we are under relational operator. You are going back again unary operator. Huh? No, ma'am. I'm listening that also. Okay. I asked you, ma'am. That's it. Okay. Ma'am, ఇక్కడ 52 అని అన్నారు, మళ్ళీ 101 ఎలా వచ్చిందని?
అవునమ్మా, ఇక్కడ ఫస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బి లో ఉన్న వాల్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకే, డిస్ప్లే చేస్తుంది. డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత బి అనేది update- ముందు పోస్ట్ ఇంక్రిమెంటే ఉంది, నేను అది చూడలేదు మ్యామ్, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను, సో అర్థమైంది. Okay, okay. So fine, right, ma? This is what our relational operator also. Okay. So any doubt ma in relational operator? So comparison చేస్తున్నాం. ఈక్వల్ టు గా ఉందా లేదా, నాట్ ఈక్వల్ టు నా, లెస్ దానా, గ్రేటర్ దానా, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నా, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నా. ఇవి ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే కండిషన్స్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు. At the time of checking the conditions, you will be using definitely this relational operators. Okay, na? Yes, please. Okay, na? Now, this is what our relational operators, ma. Any doubt? No, right? So now, logical operators, ma. Can we see the logical operators or not? Can we see in tomorrow's class? Okay, ma'am. Yes, ma. Okay, ma'am. We left with the logical and then ternary assignment. So assignment operator ఒకసారి refer చేస్తారా? Then we'll be having only two now. Okay, so ఒకసారి చూడండి, don't move, right? Okay, assignment operator ఒకసారి refer చేద్దామమ్మా. So what are the assignment operators available? Assignment operators are these, ma. So assignment ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాము? To assign the value to some variable. At the time assignment operators are used. So see here, equal to ఒకటే మనము assignment operator అనుకుంటున్నాము. Plus equal to is also there, minus equal to is also there, into equals to is also there, and then division equals to is also there, modulus equals to is also there, please. Okay na? So now see here, first int x equals to 5 అని తీసుకున్నాను. As it is, I am assigning the 5 value into the x variable by using in middle assignment operator, that is single equal to symbol. If you use double equal to symbol, x double equals to 5 ante what is that meaning? No, it is not, ma. That is a equal to operator. Here assignment operator is single. Okay na? So system dot order printer లను assign చేసిన తర్వాత 5 అనే వాల్యూ x లోకి x వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింటర్ ఆఫ్ x అనగానే అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? 5 వస్తుంది, మనకు తెలుసు. ఓకే, ద వాల్యూ 5 ఈజ్ అసైనింగ్ టు ద LHS వేరియబుల్ x అని, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అని. ఓకే నా? నౌ x ఈక్వల్స్ టు x ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 3 అని అన్నాను. సో x ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కనుక ఏంటి మా మీనింగ్? x ఈక్వల్స్ టు x ప్లస్ 3 అని. x ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు అంటే మ్యాథ్స్ లో మా మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ x ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు అంటే మా x ఈక్వల్స్ టు x ప్లస్ 3 అని, x లో ఉన్న వాల్యూని 3 వాల్యూతో అప్డేట్ అవుతుంది అని. సో దెన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింటర్ ఆఫ్ x అంటే ఏమవుతుంది? అప్డేట్ అనే వాల్యూ మళ్ళీ మీరు x కి అసైన్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? సో దెన్ ఇట్ విల్ బి ఆల్రెడీ x లో ఎంత ఉంది? సో ఎంత ఉంది మా? 5 ఉంది. 5 ప్లస్ 3 ఎంత? 8 ఉంది. x వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. x లో ఆల్రెడీ 5 ఉంది కదా, 5 ప్లస్ 3 ఎంత అవుతుంది? 8 వస్తుంది అవుట్పుట్. దాని తర్వాత x మైనస్ ఈక్వల్స్ టు 3 అని అన్నా. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ x వాల్యూ కంటిన్యూ అవుతుంది మా. ఇక్కడ x లో ఎంత ఉంది? 8 ఉంది, అది కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు. x మైనస్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏంటి మా? సో మనకు తెలిసింది x మైనస్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, మైనస్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటమ్మా? ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కనుక x ఈక్వల్స్ టు x మైనస్ 3 అని. సో x లో ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు? x ఈక్వల్స్ టు 8 మైనస్ 3. 8 మైనస్ 3 ఎంతమ్మా? 5 ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ ద వాల్యూ. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింటర్ ఆఫ్ x అని అన్నాను. x లో ఎంత ఉంటుంది? 5 ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంటూ 3 వాట్మా ఇంటూ ఈక్వల్ టు అన్నాను. x ఇంటూ ఈక్వల్ టు 3 అంటే కనుక x ఈక్వల్స్ టు x ఇంటూ 3 అని మీనింగ్. x లో అప్డేట్ అనే వాల్యూ 5 ఉంది. 5 ఇంటూ 3 అంటే 15 వస్తుంది అవుట్పుట్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింటర్ ఆఫ్ x అంటే 15 వస్తుంది. x డివిజన్ బై ఈక్వల్ టు 3 అని అన్నారు. x ఈక్వల్స్ టు x బై 3 అని వస్తుంది. x వాల్యూ ఎంత? 15. 15 బై 3 ఎంతమా? సో 5 is a coefficient. So like this all comes under what ma? Assignment operators. Not only single equal to operator, plus equal to, minus equal to, ఇవన్నీ assignment operators. So fine, right ma? Any doubt here? So run చేయాలి. You will get the same output, no problem in that. Learner's Java application. No ma'am, understood. So 5, 8, 5, 15, 5. The same output. Okay, Nama?
So find that ma, up to this you practice my unary operators completed, arithmetic operator completed, relational operator, and then assignment operator completed. Ternary and then logical operators we need to discuss. Okay now, find that ma. So I will forward the notes. Tomorrow, Saturday, no class. Directly we will move to the, we'll take the class on Monday.